નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન સાથે હું રૂપલ ઠક્કર। એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ઓસિયા સ્પોન્સરશિપ ગ્રુપના સહયોગથી તદ્દન ફ્રી સેવા અર્થે શબવાહિનીનું કરાયું લોકાર્પણ। पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर खाते पूर्व प्रदेश महामंत्री हस्ते करायु लोकार्पण। सिद्धपुर सुधी अंतिम यात्राए लई जई शकाय ते माटे टेम्पो ट्रेक्स पर शववाहिनी बनाववानी बतावी तैयारी। सिद्धपुर में आवेल बिंदु सरोवर खाते भादरवा मास में श्राद्ध पक्ष में देशभरमांथी लोको आवे छे मातृतर्पण करवा। सिद्धपुरना दोषी नोमना दिवसे हजारों लोकोए करी मातृ श्राद्ध तर्पण विधि। दोषी नोमना दिवसे हजारों श्रद्धालुओए पिंडदान करी मातृ ऋणमांथी मुक्ति मेळवવાનો कर्यो अहेसास। હવે સમાચાર વિગતવાર। पाटण शहरना मोहल्ला पोळो सहित जाहेर मार्गो पर दिन प्रतिदिन दबाणने लईने मार्गो सांकड़ा बनी रह्या छे। त्यारे मोहल्ला पोळोमां कोईनो स्वर्गवास थाय छे त्यारे शबवाहिनी मोहल्ला पोळोमां प्रवेश पामती नथी। त्यारे पाटण शहरना सांकड़ा मार्गोने ध्यानमां राखीने मोहल्ला पोळो सहित सोसायटीओमां कोईनो स्वर्गवास थाय त्यारे तेओनी अंतिम यात्राए लई जवा माटे इको गाड़ी पर शबवाहिनी बनावी शहरना सांकड़ा मार्गो परथी सरळताथी पसार थई शके तेवा आशयथी ओशिया ग्रुपना चेरमेन कमलेशभाई मोदीए पोताना स्वखर्चे ओशिया स्पोन्सरशिप ग्रुपना सहयोगथी स्वर्गस्थ मंजुलाबेन रसिकलाल मोदीना स्मरणार्थे जायंट्स ग्रुपना प्रोजेक्ट थकी આજરોજ શબવાહિનીનું લોકાર્પણ પંચમુખી હનુમાન દાદા મંદિર પરિસર ખાતે રાખવામાં આવ્યું હતું। ઓશિયા સ્પોન્સરશિપ ગ્રુપના સહયોગથી સ્વર્ગસ્થ મંજુલાબેન રસિકલાલ મોદી વાંગલોદવાડા પરિવારના સ્મરણાર્થે પાટણના શહેરીજનો માટે તદ્દન ફ્રી સેવા અર્થે અંતિમ યાત્રામાં લઈ જવા માટે શબવાહિનીનું લોકાર્પણ पूर्व प्रदेश भाजप महामंत्री केसी पटेलની विशेष उपस्थिति वच्चे श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर खाते योजायो हतो। त्यारे पाटणना सांकड़ा रस्ताओ वच्चेथी सरळताथी आ शबवाहिनी पसार थई शके तेवा उमदा विचारथी स्वर्गस्थ मंजुलाबेन रसिकलाल वागडोदवाड़ा परिवारना स्मरणार्थे तद्दन फ्री सेवा माटे लोकार्पण करवा बदल कमलेशभाई मोदी परिवारनो पूर्व प्रदेश महामंत्री केसी पटेले तेओना उमदा आ कार्यनी प्रशंसा करी तेओने आवा लोक उपयोगी कार्यो करता रहेवे तेवी शुभेच्छाओ पाठवी हती। आ शबवाहिनीનું મેનેજમેન્ટ કમલેશ મોદી દ્વારા કરવામાં આવનાર છે। ત્યારે તેઓના આ કાર્યને બિરદાવી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મોદી સમાજના આગેવાનો સહિત જાયન્ટ્સ ક્લબના પ્રમુખ સહિતના સભ્યો અને પૂર્વ પ્રદેશ ભાજપ મહામંત્રી કેસી પટેલ, સ્નેહલ પટેલ દ્વારા તેઓનું શાલ અને બુકે દ્વારા સન્માન સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને આગામી સમયમાં સિદ્ધપુર સુધી અંતિમ યાત્રા લઈ જઈ શકાય તે માટે ટેમ્પો ટેક્સ પર શબવાહિની બનાવવાની પણ કમલેશ મોદીએ તૈયારી દર્શાવી હતી। પાટણ શહેરમાં પંચમુખી દાદાની પવિત્ર જગ્યામાં આજે કમલેશભાઈ મોદી દ્વારા એમના માતૃશ્રી મંજુલાબેન રસિકલાલ મોદી એમના સ્મરણાર્થે આજે પાટણ શહેરમાં શબવાહિની શહેરમાં નાના રસ્તાઓમાં અને છેક સુધી જઈ શકે એ પ્રકારેની એક વાન આજે પાટણની જનતાની સેવા માટે એમને લોકાર્પણ કર્યું છે અને આગામી સમયમાં સિદ્ધપુર સુધી પણ एक बीजी मैक्स एनी पण व्यवस्था एमां 2-3 पण साथे अग्निदान माटे जई सके ए प्रकारेनी व्यवस्था ए टूंक समयमां करवाना छे। आनुं संचालन पोते ज करवाना छे एटले क्यारेय पण कोईने ड्राइवर पेट्रोल के बीजी कोई पण जातनी अगवड ना पड़े एटला माटे एनुं संचालन पण पोते करवाना छे। आ प्रकारेनी आजे आ खुल्ली मूकवामां आवी छे त्यारे पाटण एपीएमसीना चेरमेन स्नेहलभाई, पाटण नगरपालिकाना प्रमुख बेन हिरलबेन, शहर भाजपना प्रमुख किशोरभाई सहितना समाजना पण आगेवानो सौ जायंट्स ग्रुपना पण बधा सभ्यो अने आ दादाना परिसरमां अरुणभाई सहितना सौ अहींया जे सेवको छे ए सौनी उपस्थितिमां एक पाटण शहेरमां सरस काम कमलेशभाई द्वारा एमना परिवारनी स्मृतिमां थई रह्युं छे। हूँ कमलेशभाई ने अने एमना परिवार ने खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं अने भगवान एमने आवा सारा कामों करवा माटे
સતત મદદ કરતો રહે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના પણ કરું. આજ રોજ પાટણ શહેરમાં સાંકડા રસ્તાઓમાં ઇકો ગાડી સબવાહિની જઈ શકે એના માટે આજે લોકાર્પણ કર્યું છે. પાટણ શહેર શ્રી કેસી પટેલ સાહેબના હસ્તકે આ લોકાર્પણ થયેલું છે અને બીજા જાયન્ટના મિત્ર જાયન્ટ પ્રમુખ ને જાયન્ટ ટોટલ કમિટીના હસ્તકે. આના પછી અમે દિવાળી પછી એક મોટી ટેમ્પો ટેક્સનું લોકાર્પણ કરવાના છે. એ જે સિદ્ધપુર સુધી તદ્દન ફ્રી અને પાટણમાં પણ અત્યારે જે લોકાર્પણ થયું તદ્દન ફ્રી અમે સેવાકીય કાલથી ચાલુ કરી દેવાના છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દર 6 વર્ષે સદસ્યતા અભિયાન ફરીથી દરેક સભ્યને રિન્યુ કરવાના હોય છે. જે અન્વયે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 6 વર્ષ પૂર્ણ થતા સમગ્ર દેશમાં સદસ્યતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે પાટણ જિલ્લામાં 3 લાખ સભ્યો બનાવવાનો લક્ષ્યાંક છે. જ્યારે પાટણ શહેરમાં 40,000ના લક્ષ્યાંકની સાથે દરેક બૂથ પર 400 પ્રાથમિક સદસ્યો બનવાની સાથે સાથે શહેરના 111 જેટલા બૂથ પર કાર્યકરો કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે પાટણ શહેરનો ટાર્ગેટથી 50%થી ઉપર સદસ્યતા અભિયાનનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાટણ શહેર દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત સ્પેશિયલ ડ્રાઈવનો કાર્યક્રમ સદસ્યતા અભિયાનના પ્રદેશ સંયોજક અને પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી કેસી પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિ વચ્ચે વોર્ડ નંબર 3, વોર્ડ નંબર 7, વોર્ડ નંબર 8 અને વોર્ડ નંબર 9માં સદસ્યતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મહોલ્લા, પોળો અને સોસાયટીઓમાં જઈને શહેરીજનોને સમજાવીને ભાજપના પ્રાથમિક સભ્ય તેઓના મોબાઈલ પરથી મિસ કોલ મારીને બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે પાટણ શહેર ભાજપ પ્રમુખ કિશોર મહેશ્વરી, પાલિકા પ્રમુખ હિરલબેન પરમાર સહિત જે તે વોર્ડના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો અને કાર્યકરો અને આગેવાનોની મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાટણની ઐતિહાસિક શ્રીમંત ફતેસિંહરાવ લાઇબ્રેરી દ્વારા પાટણના નગરજનો માટે સાહિત્યિક, શૈક્ષણિક, આરોગ્યલક્ષી તેમજ સેવાકીય કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેની નોંધ પાટણના તથા મુંબઈના દાતાઓ દ્વારા લેવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પાટણના જૈન શ્રેષ્ઠી અને લાઇબ્રેરીના દાતા દ્વારા દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે પાટણની ગરીબ વિદ્યાર્થીનીઓ તથા બહેનો માટે પહેરવાની 7,000 જેટલી કુર્તીઓ લાઇબ્રેરીમાં ભેટ આપવામાં આવી છે. જેનું વિતરણ લાઇબ્રેરીના સભ્યો તથા મને જાણો પરિવારના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં ઉપપ્રમુખ સુનિલભાઈ પાગેદાર, સંયોજક અશ્વિનભાઈ નાયક તથા કમલેશભાઈ સ્વામી સેવાભાવી સભ્યો દ્વારા ખૂબ મહેનત કરવામાં આવી રહી છે. સંસ્થા દ્વારા દાતાનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સરસ્વતી મામલતદાર કચેરી ખાતે રાશન કાર્ડમાં ઈ-કેવાયસી માટે અરજદારો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લાંબી કતારો લગાવવામાં આવી હતી. તે બાબતે અરજદારો અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી કે તંત્ર દ્વારા અરજદારોને સરળતા પડે તે માટે સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પાટણ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી BM પ્રજાપતિને મામલતદાર કચેરી સરસ્વતીની તેમજ રેશન કાર્ડ, ઈ-કેવાયસી સેન્ટર તેમજ આધાર કાર્ડ સેન્ટરની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અરજદારો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને રેશન કાર્ડ, ઈ-કેવાયસીમાં પડતી તકલીફોની રજૂઆત સાંભળવામાં આવી હતી. અને DDO BM પ્રજાપતિ દ્વારા સરસ્વતી તાલુકા મામલતદાર તેમજ સરસ્વતી તાલુકા વિકાસ અધિકારીને અરજદારોને સરકારી કામકાજમાં તકલીફ ના પડે તે માટે ઈ-કેવાયસી સેન્ટરમાં વધારે કાઉન્ટર ઊભા કરી ચાલુ કરો તેમજ ગામ લેવલે રેશન કાર્ડ, ઈ-કેવાયસી સેન્ટર ચાલુ કરો જેથી મામલતદાર કચેરીમાં અરજદારોને આવવું ના પડે અને તેમને ઘરે બેઠા સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ શકે. તેથી અરજદારોને આવી ગરમીમાં હેરાન પરેશાન થવું ના પડે તેવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. તેમજ સરસ્વતી તાલુકા મામલતદાર કચેરી સામે પાણીની પરબ બનાવી ચાલુ કરવા માટે મામલતદારને સૂચના આપી હતી. જેથી અરજદારોને પાણી પીવા માટે તકલીફ ના પડે તેમજ અરજદારો અને વિદ્યાર્થીઓને જણાવ્યું કે DDO BM પ્રજાપતિ દ્વારા સરસ્વતી મામલતદાર કચેરીમાં આવી અમને રૂબરૂ મળીને અમારી સમસ્યાનો તાત્કાલિક નિકાલ કરાવવામાં આવ્યો હતો. તેથી રેશન કાર્ડ, ઈ-કેવાયસીમાં અમારામાં એક આશાનું કિરણ જાગ્યું છે અને અમારા કામ આજે ઝડપથી થવા પામ્યા છે. તેથી અરજદારોને DDO BM પ્રજાપતિની સરાહનીય કામગીરીની કદર કરી DDO BM પ્રજાપતિનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ચાલુ સાલે પાટણ જિલ્લામાં પડેલ મુશળધાર વરસાદના કારણે રાધનપુર સાતલપુર નેશનલ હાઈવેની હાલત બદતર બની છે. ઠેર ઠેર નેશનલ હાઈવે માર્ગ પર પડેલા મસમોટા ખાડાઓના કારણે અવારનવાર નાના મોટા અકસ્માતોના બનાવો પણ સર્જાતા હોવાના કિસ્સા પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે અને આવા અકસ્માતના કિસ્સાઓમાં અનેક નિર્દોષ માનવ જિંદગીઓ મોતના મુખમાં ધકેલાઈ રહી છે. છતાં તંત્ર દ્વારા આ નેશનલ હાઈવે માર્ગ પરના ખાડાઓનું પુરાણ નહીં કરાતા સોમવારે સવારે વધુ એક અકસ્માત આ માર્ગ પર સર્જાતા એક નિર્દોષ જિંદગી મોતના મુખમાં હોમાઈ હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવતા માર્ગ પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકોમાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી વિભાગ સામે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.
સોમવારે વહેલી સવારે સાંતલપુરના નેશનલ હાઈવે માર્ગ પર રોજુ નજીકની ગોડાઈ પાસેથી પસાર થતા પ્લાસ્ટિકની બેગોમાં ભરેલ માલ સામાન સાથેનું ટેલર નંબર RJ 09GC 9089 માર્ગ પરના ખાડામાં પટકાતા ટેલર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા ટેલર રોડ પર પલટી મારી જતા ગંભીર ઇજાઓના કારણે ચાલકનું મોત નીપજ્યું હતું. ટેલરમાં રાખેલ માલ સામાન ભરેલી પ્લાસ્ટિકની બેગો વિરણછેરણ થતા માર્ગ બ્લોક થતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. બનાવની જાણ પોલીસે થતા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અકસ્માતગ્રસ્ત ટેલર સહિત માલ સામાન ભરેલી પ્લાસ્ટિકની બેગો રોડ પરથી દૂર ખસેડી ટ્રાફિક ખુલ્લો કરી અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા ચાલકનું પંચનામું કરી લાશને PM અર્થે ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. નેશનલ હાઈવે પર સર્જાતા અકસ્માતમાં બનાવોને લઈને પસાર થતા વાહન ચાલકોમાં પણ હાઈવે ઓથોરિટી વિભાગના તંત્ર સામે રોષ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે નેશનલ હાઈવે પર વરસાદના કારણે પડેલા મસમોટા ખાડાઓનું તાત્કાલિક ધોરણે રિપેરિંગ કામ હાથ ધરી ખાડાઓનું પુરાણ કરવામાં આવે તેવી પ્રબળ માંગ બની છે. માતૃગયા તીર્થ સિદ્ધપુરના બિંદુ સરોવર ખાતે દોશી નોમના પવિત્ર દિવસે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ માતૃતર્પણ શ્રાદ્ધ વિધિ કરી પવિત્ર શ્રાદ્ધ પક્ષમાં પિંડદાન કરી માતૃઋણમાંથી મુક્ત થયા. ભારતભરમાંથી ઉમટેલા અંદાજિત 15,000 કરતાં વધુ પરિવારોએ માતૃતર્પણ કરાવી માતૃઋણમાંથી મુક્ત બન્યાનો અહેસાસ કર્યો હતો. માતૃશ્રાદ્ધ પવિત્ર સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલ તીર્થધામ સિદ્ધપુર ભારતભરનું આવેલું એક માત્ર તીર્થ બિંદુ સરોવર ભાદરવા માસમાં આજે દોશી નોમે હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવીને માતૃશ્રાદ્ધ કરાવી માતાના ઋણમાંથી મુક્ત બન્યાનો અહેસાસ કર્યો હતો. માતૃગયા તીર્થ બિંદુ સરોવર ખાતે કારતક ચૈત્ર અને ભાદરવા માસમાં શ્રાદ્ધ કરવાનો વિશેષ મહિમા રહેલો છે. ત્યારે હાલમાં પવિત્ર શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આજે ભાદરવા વદ નોમને દોશી નોમના દિવસે માતૃશ્રાદ્ધ કરવા માટે સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર ખાતે ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાંથી પણ 15,000થી વધુ પરિવારો માતૃશ્રાદ્ધ માટે ઉમટી પડ્યા હતા. ગુજરાતની સાથે ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં દોશી નોમનો મહિમા હોવાથી મહારાષ્ટ્રીયન પરિવારો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. આ દિવસે શ્રદ્ધાળુઓએ તેમની માતા, દાદી, પરદાદીનું પિંડદાન કરી તેમને મોક્ષ અપાવ્યો હતો અને માતૃઋણમાંથી મુક્ત થયાનો સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આજે ભારતભર સહિત ગુજરાતમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ માતૃતર્પણ કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. તીર્થગૌરની પૂજા વિધિથી શ્રદ્ધાળુઓએ સંતોષ વ્યક્ત કરી માતૃઋણમાંથી મુક્ત થયાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ સ્થળનો બિંદુ સરોવર કહેવાય. મોદી સરકાર, ભાજપ સરકારે 400 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો અને આ સ્થળનો વિકાસ કર્યો. અહીંયા કરદમ ઋષિ દેહુતી એ પતિ પત્ની હતા. એમની કુખે 9 દીકરીઓ જન્મી. મહાસતી અનસુયા, રાવણની દાદીમાં હમીરપુર, કલા, વિકલા, અરુંધતી, દીકરી પારકાબેન વિશે બનાવી દીધી. દીકરા માટે ઘોર તપ કર્યું. 9 છોડીઓ પર ભગવાન પોતે અહીંયા જન્મ્યા. વિષ્ણુ ભગવાનનો 5મો અવતાર કપિલા અવતાર. 9 છોડીઓ પર છોકરાનો જન્મ થયો. આંસુ પડ્યા. હર્ષબિંદુ સરોવર, હિમાલયમાં માનસરોવર, દક્ષિણમાં પંપા સરોવર, કચ્છમાં નારાયણ સરોવર, ચોથું બિંદુ સરોવર. માનો મોક્ષ આપ્યો. માનો ઉદ્ધાર ભાઈ વચન માગ્યું. મારો મોક્ષ દરેક સ્ત્રી જાતિનો મોક્ષ અહીંયા મળ્યો છે. અને આજે દોષીઓની નોમ કહેવાય. આજે તમામ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનું સાથ આજે થાય. આજુબાજુથી બેંગ્લોર, સાઉથ, બરાબર, ઉડિયા, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, ત્યાંથી પોતે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓનું સાથ કરવા બધા આજે આવે છે. કપિલ ભગવાનના આશીર્વાદથી દરેક માતાઓને અહીંયા મોક્ષ મળે છે. અત્રે સિદ્ધપુર ખાતે માતૃશ્રાદ્ધનું જે અગત્યતા છે તે નિમિત્તે મારા માતૃશ્રી હીરાલક્ષ્મી લક્ષ્મીશંકર દવે જેનું સ્વર્ગાત થયેલ છે તેમનું શ્રાદ્ધમાં નિમિત્તે અત્રે સિદ્ધપુર ખાતે આવેલ છે બિંદુ સરોવરના સ્થાને ધાર્મિક સ્થળે તેમજ મારા બાપુ પ્રેમકુંવરબા ભાનુભાઈ દવેના માતુશ્રી અર્થે પણ અત્રે શ્રાદ્ધ અર્થે આવેલ છીએ. અત્રે આ સિદ્ધપુર ખાતે બિંદુ સરોવરમાં ખૂબ જ સારી વિધિ થાય છે. દેશ વિદેશથી પણ અહીંયા લોકો આવે છે. આ ધાર્મિક વિધિ કરવાથી અને પિતૃનો આ શ્રાદ્ધ કરવાથી પિતૃ મોક્ષ પામે છે. પછી એને કોઈ પણ પાણી રેડવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. શ્રાદ્ધ નાખવાની જરૂર રહેતી નથી. અને આ ખૂબ જ આ છેલ્લું શ્રાદ્ધ છે અને ખૂબ જ અગત્યતા છે. શ્રાદ્ધની છે આવો શ્રાદ્ધ બધાએ કરાવવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને સિદ્ધપુરમાં, કારણ કે સિદ્ધપુરમાં શ્રાદ્ધ કરાવવાથી પિતૃનો મોક્ષ થાય છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર.
એશિયા સ્પોન્સરશિપ ગ્રુપના સહયોગથી તદ્દન ફ્રી સેવા અર્થે શબવાહિનીનું કરાયું લોકાર્પણ। પંચમુખી હનુમાન મંદિર પરિસર ખાતે પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રીના હસ્તે કરાયું લોકાર્પણ। સિદ્ધપુર સુધી અંતિમ યાત્રાએ લઈ જઈ શકાય તે માટે ટેમ્પો ટ્રેક્સ પર શબવાહિની બનાવવાની બતાવી તૈયારી। સિદ્ધપુરમાં આવેલ બિંદુ સરોવર ખાતે ભાદરવા માસમાં શ્રાદ્ધ પક્ષમાં દેશભરમાંથી લોકો આવે છે માતૃતર્પણ કરવા। સિદ્ધપુરના દોશી નોમના દિવસે હજારો લોકોએ કરી માતૃ શ્રાદ્ધ તર્પણ વિધિ। દોશી નોમના દિવસે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ પિંડદાન કરી માતૃ ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો કર્યો અહેસાસ। આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીએ। રજા આપશો। નમસ્કાર।